سيدنا ولينا الآخرين محمد مديه النبي الله أزكى تعبوري مديه النبي الله أزكى تعبوري لما هجا من فلي وفخر وسداري لما هجا من فلي وفخر وسداري أما سار ما يدلي لهم بتودوري أما سار ما يدلي لهم بتودوري تعالى فإندي النبي محمد تعالى فإندي النبي محمد إجاه على فاسما من فوقك قولاه إجاه على فاسما من فوقك قولاه ويا بوسا من كرسكا فيه وويلاه ويا بوسا من كرسكا فيه وويلاه رسول إلى مولاه وقدر مولاه رسول إلى مولاه قد رد حولاه رأينا سمسا ونبينا حولاه رأيناه سمسا ونبينا حولاه إلى الله أشكو على نار جواني إلى الله أشكو على نار جواني لفعل النبي قائما بالمسالي لفعل النبي قائما بالمسالي كلا لفولو داتا اللهم يا ربي صلى الله محمد اللهم يا ربي صلى الله محمد حسن سياتي نبينا ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أحمدك ربي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإسلام وإيمان وإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومسرات في المال ومسرات ومنشأة في الأثر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت لنت هيرو تعلمون سيلا هيرو تعلمون الدنيا سنالا. Amino. تعلمون القيامة سنالا. Amino. مسألة تلا تانتو من سفندين سري من سحين نتومو وهاتو إننا. مسألة تانتولا منا لمن سياها كان. مسألة جانسارلا منا لبنياها كان. تونجي نيما بالكونا لا. كلا صلى الله عليه وسلم almu nemanama Amin. ndi hayra fisto annin kiila sallallahu alayhi wa sallam wo kola na ñatongo mil bijan lolu mo ahlul baytul timbi kontonna wo kola na alfa mil bijan bi kontonna anin na karmoholo wo kola jama femfen na bijan keni musu mbabe kontonna be altala tarala bengen fala min sa komo ke khairati qabilo yi e hala wul ngane mimma fala min sa ngane wo sabati nata hana kilirol toje kila sallallahu alaihi wasallam ala jamar bato dole minti e muslima nyoho nahi kili iha dankun bato dole mo almu alhamu tambe na alfa na lonna ba ajana min bange almun kala melati Amin. almu akelanya herati نورمو الأستاذ الشيخ محمد الخليف حفظه الله أجل من بانجي جانتين خارين دانتا ولما الحمد لله بمن لا لو كان ولمو كما فلفلو منتي Ali Sabari, s'il vous plaît. Ali من لا Sabari. جان هافكم بين الكرنا مننا ولا جان برنا تمنا خناي تالا خافو الول بهول بمن فوكالين بونكونو خناو يتالا هافو كوتون يالمو. Écoutez cette partie, s'il vous plaît. Mfan Bamfa, il a dit, ils ne sont pas venus ici pour nous enseigner. Ok? Ils ne sont pas venus ici pour nous faire des reproches. Ok? Ils sont venus ici pour nous expliquer ce que nos parents sont en train de nous dire, que c'est le bon chemin à prendre. Ok? Donc je vais essayer de traduire mot pour mot, même si c'est pas simple. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de traduire au fur et à mesure, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc ceux qui sont au fond, s'il vous plaît, ceux qui veulent faire des photos, fermez la porte. Ceux qui veulent venir écouter, venez écouter, s'il vous plaît. Aflanjo xana yilta la kalbe bon min kono albe khabilo min kono al hal fantara hero min kono al ho fanan long na lo ho long
almeson hero en ngadan atelma alfanan sekata ikome awlu bohol kata jaminna alko hero en kontine aflan nyoho wolmo albotam minto khadonya sifa wo fanan nakuto wo fanan mukulati min betanturi albotam minto abe pilasi minna nasate kono jahangaya kono karambaya ahadruhoto menke khadonya sifa de woto. Il est venu nous expliquer en fait d'où nous venons, ok? Le bonheur dans lequel nous sommes nés, ok? C'est ça qu'on appelle khairu, le bonheur dans lequel nous sommes nés, ok? D'où nous descendons, qui est notre descendant? Bakramba, ok? L'abnégation qu'il a eue, ok? Tous les efforts qu'il a fait, il va essayer de nous expliquer, en tout cas dans les grandes lignes, ok? C'est en tout cas ces moments de gloire. Asabanyo ahashtominto also fanallo alhabunya kuminkayen dino yunto ahashtominto also fanallo. Comment il a obtenu ses attributs? Comment il a obtenu ses attributs dans la religion? Comment il a obtenu? Quelle place il a eu dans la religion, dans la communauté? Bakramba, c'est ce qu'il va nous expliquer. Nalhodon alfanan sekata aloko ahakumin soto ahashtominto alfanan soke. Bon, nata wadala. Expliquer que Bakramba, ce qu'il a eu, les attributs, la place qu'il a eu, si nous suivons le même chemin, Inch'Allah, peut-être que nous pourrons prendre son chemin et avoir, alors je ne dis pas les mêmes attributs et la même place, mais en tout cas, on peut espérer avoir en tout cas aussi une place dans la communauté et dans la religion, Inch'Allah. Bengen bato dole muindi bato min nin alafan haya marokada kila sallallahu alayhi wa sallam ahya marokada altala suratul nisa'i ahada mutawalama akun alda halubo ke kilin noto wal adam alayhi salam aninna kilin olmu mama hawat. Alors en fait ce qu'il est en train de dire, c'est que ce rassemblement c'est aussi c'est comme c'est une adoration. Se rassembler, le fait que la famille se rassemble ici, c'est une adoration. Quand on dit bateau, c'est rassemblement, c'est adoration. On est en train d'adorer. Nous sommes aussi encore en train de... C'est aussi des préceptes de l'islam. Le fait que la famille se rassemble dans un même endroit, dans un même lieu, et qu'on puisse en tout cas dire les histoires, conter les histoires de nos anciens. Quand on dit adoration, c'est en fait le fait de dire les bienfaits qu'on pourra avoir aussi, Inch'Allah, l'akhira, Inch'Allah. Ce rassemblement, c'est l'intention. L'intention dans laquelle il a été fait, c'est ce qui va nous donner en tout cas les bienfaits pour qu'on puisse aussi avoir une place, l'akhira. C'est pour ça que chaque travail, si l'intention n'est pas bonne, okay, on ne peut pas avoir en tout cas les bienfaits, on ne recueillera pas les bienfaits en tout cas de ce rassemblement.
ahamulla dafe wolum badinyati akonga silang badinya nyinkuntonya konga silang nganke konga mataha akuntola. Allah il a dit, ayons peur de lui. Il faut qu'on ait peur d'Allah, qu'on ait peur de lui. Quand on a l'intention justement, avoir la bonne intention, ok, d'avoir peur de lui. Et pareil, les liens familiaux, Badinya, c'est les liens familiaux, ok. Vraiment qu'on puisse les consolider avec une bonne intention. Consolider les liens familiaux avec une bonne intention. Jando ako ko handa jonto habi wolmo Adam anim mama Hawa. On a été créé donc par qui? On a été créé par Allah. Et on sort de qui? Adam et Ève. Ako ko la kana tanke jamanati anin Kabilo. Donc on a été créé de Adam et Ève, et ensuite on a été propagé, ok, sur cette terre en ayant des groupes, des familles, des équipes, voilà, vraiment une nation. Mais atala senole hadmading hambeke nation kininti hambeke gemati hambeke fimati ala sonole subhanahu wa ta'ala. Bar ala hikmatu lumenti ahdoke fimati ahdoke gemati ahanke qabil jamana munna akolli ta'arafu munna kufon se nyohollon o dole muyinti bengayin atohondi istima'u ta'aruf hanyohollon wala hake batot kila alayhi salatu wassalam ufanda ta yamaroke akon dambelu konga londo nyini ibota mento ki ho londo nyini munna aloko ila badin ya isa joki ibota mento ni holon ihalon ko ikotoro minti ifanninda minti inanninda minti isa joki nyoya bar ndi malon ima joki nyoya non. on a été créé différemment. Allah il a créé différemment. Il y a des jaunes, il y a des blancs, il y a des noirs, ok, il y a des familles, ok. Mais pour que toi tu te connaisses, ok, il faut justement ce type de rassemblement. Ok, il faut ce type de rassemblement. Il faut qu'on puisse se rassembler. Il faut consolider les liens familiaux. Il faut consolider les liens. Quand tu consolides les liens familiaux, c'est là que en découle l'amour. C'est là qu'on va s'aimer les uns les autres. À chaque fois que tu fais ça, à chaque fois que tu consolides les liens familiaux, tout ce que tu vas faire, tu vas en tirer les bienfaits. Tu vas pouvoir prolonger ta vie, Inch'Allah. Tu vois, le fait de consolider les liens familiaux, ça te procure, en tout cas, ça te garantit une longue vie. C'est pour ça que les bienfaits d'un rassemblement tel que celui qu'on est en train de faire, c'est important. Il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de baraka. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, même si on n'a pas vu, même si on n'a pas entendu, tout ce qu'il a dit, et si on le fait, on n'aura que des bienfaits. Il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, filles comme garçons. Si on ne vient pas ici, on ne se rencontre pas, on ne met pas un visage sur un nom, on peut se rencontrer dans le tramway, dans le train, dans l'avion, en Espagne, on ne saura même pas qui est qui. Il
ni ma ita la ha ko ni mu bunkin lati asta mi ñon na alma ñon long. Même à Paris ici, il peut avoir une personne ici qui est à Paris. On est dans la même ville, dans le même quartier. On ne sait pas qu'on est de la même famille. On peut se rencontrer et chacun prend son chemin. Wala hatu bengayin amuna fan haboni jahanga sita mala sawosan qabilo bihayinke. C'est pour ça que les bienfaits d'un rassemblement tel que celui-ci est très important. Chaque année, toutes les familles doivent se rencontrer une fois dans l'année, tu vois, pour avoir en tout cas les bienfaits et pour pouvoir se rencontrer et échanger entre nous. Les personnes qui sont instigateurs de ce type de rassemblement auront beaucoup de baraka. Le bonheur, c'est une seule personne qui le dit. C'est une seule personne qui le fait. Mais quand c'est fait avec une bonne intention, les bienfaits, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, on était en train de citer les personnes qui sont instigatrices de ce type de rassemblement, mais le fait que vous venez répondre à cet appel-là, et ben les bienfaits, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les instigateurs et les instigatrices. Inch'Allah, qu'il y ait beaucoup de ce type de rassemblement, Inch'Allah, dans l'année. Je sais pas comment. Aujourd'hui, on a été rassemblés, en tout cas, on s'est rassemblés pour notre aïeul, Bakramba, celui qu'on appelle Karamba Fing. Maintenant, la même fois là, la couteau, tellement ça fait malon, mille halon, ou ça fait, ou la mine ça fait, m'boule fois là la couteau. Ce que Mfandi va pouvoir dire à l'égard de notre aïeul Karamba Fing, il l'a pas écrit, ok, il l'a pas écrit, mais par contre, c'est tiré et basé par rapport à nos aïeuls, à nos anciens, qu'il a écouté, et qu'il a écouté très attentivement. Karam Robafing, c'est lui qui a raconté son histoire et qui l'a raconté avec justesse, c'est Alain Balfodé, celui qu'on appelle Moufti Sénégal. Et c'est pas les Sénégalais qui l'ont appelé Moufti, hein. C'est vraiment toute une nation. C'est même les Arabes qui l'ont appelé Moufti. C'est pour vous dire la place qu'il avait dans l'islam. Moho nihi je kumala ala kitabu ma ibilara ale muhol fan la taala wal hatu ibala bangi to sagila alam bal fode karamba kay kubiya al munyamalama amin aha bangen nyala mamme mo holade afanga ha bangen nyala nabe sumunna akom wasaba bije ka baba ka watal walma adingili meti baraka watima a sontima hatun ulmem ho nakari Karambakay à Koubia. Karambakay, donc Koubia c'est une région en Guinée. Ok, il est parti voir Karambakay à Koubia, Mvan Bamfa. Il lui a conté une histoire. Karambakay, c'est le fils de Kranserou Yadali. Kranserou Yadali, c'est le fils de Kranstafa. Kranstafa, c'est qui? C'est le frère de Bakramba, voilà. Notre aïeul direct. Il lui a conté une histoire. Il lui a dit, il y a 3 personnes vraiment qui l'ont impressionné. Qui sont ces 3 personnes-là? La première personne, c'est Alain Sorba Keba. A son tama. A Flanyo, Alain Moutarkeba. Le deuxième, Alain Moutarkeba. A Sabanyo, Alain Balfodé. La troisième personne, Alain Balfodé, qui est le grand-père direct d'Alain Khalifa, qui est ici présent. Karamba Kay, à quoi Alain Balfodé, à quoi Munga Kawa Mamunga Songama,
akabo tel Sénégali wutumo tahamo benyamen na tahamo hagole hana karanso idali manyininka nyininkari fulala. Il a dit, Karambakaï, il a dit devant Mfan Bamfa, il a dit pourquoi Alain Balfodé l'a impressionné. À l'époque, Alain Balfodé, le savoir qu'il avait, l'intellect qu'il a, il a marché des jours et des jours. Parce qu'il faut savoir que Tasliman ou Marsassou, à l'époque où il était, Sénégal, jusqu'à Koubia, c'est des jours de marche. Ça peut être 15 jours, un mois de marche. Voilà. Avec tout son savoir, il a eu cette noblesse, okay, cette sagesse de se dire, ok, je vais aller à la recherche du savoir. Il aurait pu rester sur place, hein, avec tout son intellect. Mais il s'est dit, je vais faire 15 jours, un mois de marche pour aller voir Karambakaï et Kanacharou est allé son père, okay, pour avoir du savoir. A wulta Sénégali adunta Koubia lumenna anata karanso daliya ako natal hane manyininka ko fuladala. Quand il a quitté le Sénégal, il est arrivé à Koubia, il a vu Karancherou Yedali, qui est le père de Karambakaï. Il a dit, j'ai quitté le Sénégal, j'ai fait tous ces jours de marche, je suis venu te poser que 2 questions. Mais il faut le monde alors qu'on s'entoja, Pourquoi Mfandi dit ça? Aujourd'hui, c'est parce qu'il va nous raconter cette histoire. C'est parce qu'aujourd'hui, nous, on descend d'aïeuls qui ont été impressionnants, qui ont marqué leur histoire. Et aujourd'hui, pour marquer son histoire, il faut avoir la motivation. Il faut avoir de la persévérance. D'où le c'est persévérance. Il a posé 2 questions. Il a dit, Woliya. Woliya, c'est être érudit. La sainteté, si vous préférez, la sainteté. La sainteté, est-ce qu'on est avec la sainteté? Ou alors la sainteté, est-ce qu'on va la chercher? Aba sewata al dinkisa yala aba sewata anin juso min nataka akaya kijana min yin karo ke mimma ko nyin fulo be kele ko nyin be dalilo be arhano konala. Son père, parce qu'à l'époque il faut savoir que c'est aujourd'hui qu'on va dire Kalsamfan Dinemo. Kalsamfan Dinemo. À l'époque il n'y avait pas ça. Alain Balfodé, il y avait son père. Son père, il y avait son père. Mais Kanacharou Yedali, il le prenait comme son père. À l'époque, il n'y avait pas de Fandigna. Fandigna, c'est aujourd'hui. C'est comme si je dis Mfan Mamad Keba, Mba Mamad Keba, Mba Seibo. Voilà. Donc, il lui a dit, je suis content du fait que tu aies traversé les mers, traversé les routes pour venir m'interroger sur ces 2 questions. Il lui a dit, ces 2 questions-là, il y a la preuve dans le Coran. Dans le Coran, il y a la preuve. Et je vais te les apporter. Ako yahay nin karo ke min fulfulma kima altala kamme ka sala nemo khair mughalla min diatae. Il lui a dit dans le Coran, Allah c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de donner son bienfait. Il le donne à n'importe qui. C'est lui seul qui a cette décision là. Ning ala hala nyinaen abadi la male. Afulan yo akima tala kamme akum wo sanyin na hasoto akima ala kamme ko wallazina jahadu fina lanahdiyannahu sublana ko tala ko kon muhammin yura kibala dinu na de mala ka has silo yitila min sila dunato be hidal gamato be. Il lui a expliqué que sur les 2 questions qu'il lui a posées, la sainteté, est-ce qu'on est avec ou alors est-ce qu'on l'obtient? Il lui a dit dans le Coran, les 2 preuves y sont écrites. C'est Allah seul qui décide à qui il veut donner son bienfait. Ça c'est ta chance. Il y a aussi l'autre côté qui fait que de par ta persévérance, de par ta motivation, tu peux aller chercher cette sainteté, sous condition bien évidemment. Mba munangayin sifala kuto uhammin fo kanoba fingma. C'est pour vous dire que Alain Balfodé,
c'est une personne qui va à la recherche du savoir. Il ne dit pas les choses simplement pour les dire. Il le dit avec des dalils, des preuves. C'est la raison pour laquelle ce qu'il a dit de notre aïeul, Bakramba, c'est la raison pour laquelle Mfan Bamfa, il va les compter, parce que c'est quelque chose de crédible et de légitime. La grandeur qu'Allah a donnée à notre aïeul, Bakramba. Karam kutubu ha bange kafia tubala bangala koni ha nakari iha fanyandi asmuhola di mumma ison de mele safaha ni muho son de me fata ila aqida tinya ni la aqida to tinyata isafaha kafiri yaka. Non. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que là, il parle de Karan Kutubo. Okay? Encore une fois, c'est 3 frères. Karan Sitafa, Bakramba, Karan Kutubo. Karan Kutubo, c'est lui qui a écrit le livre Kafia Touba. Il a dit toute personne, okay, qui va démentir ce que j'ai écrit dans le Kafia Touba, cette personne-là, c'est une personne aigrie, okay, et qui peut le ramener à la... je ne sais pas comment dire ça. À l'enfer. À l'enfer, oui, à l'enfer, voilà. Hatugu, waliulu, karamato e hasto munto e mato suto fisto fo adala yamara bato alo hi yamana min hoke au ki hamin tuje i hotuje i hasto wolto mbawal hatu menala min folala kuto aluko sentane kanta hi trompe e hasikato. Alors il va commencer à compter les bienfaits de notre aïeul Bakramba. Okay? Donc soyez attentifs. Ouvrez bien vos oreilles. C'est super important. C'est la raison pour laquelle on est venu ici. Bakramba, il va raconter quelques histoires. Okay? Quelques péripéties qu'il a fait. Et qui sont sahih, qui sont véritables. Afol munti ngaime nake mohalla Sew Abdul Khadir al-Ibrahimi ako asotorin amugirin ki tata fo karamo bayen afangala ha tohola afangala atel kata salmu folo ta atel afangala ha tohola afangala o mufis manta balti alien. Alors il a appris de son professeur à Toron du Vent, Charakoto. C'est son professeur. Il a dit le jour où Bakramba est venu au monde, ils l'ont présenté à son grand-père direct, Karamroba. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné son nom direct. C'est comme si moi j'ai un fils aujourd'hui. C'est comme si mon fils, il a un fils, il me le ramène. Je lui dis, son nom à lui, ça va être Mustapha direct. En fait, l'importance que Bakramba il a dit, je vais l'appeler comme moi. Je vais l'appeler comme moi. Moi, je m'appelle Karamba. C'est pour ça qu'on l'appelle Karamba Afing. C'est un honneur, en fait. Non. Dès qu'il est venu au monde, ils l'ont ramené. Il lui a dit, tu vas être mon homonyme direct. Il aurait pu lui donner un autre nom, mais il lui a donné son nom direct. Ali haketu ala khanin dingra la mais c'est important. Kantas limanga Bakramba bes mugila lumina aho karamo baye ko ndiwni mbato la Cheikh Abdul Khadri Jilani. Parce que Karam Kutubo, Cheikh Abdul Khadir Jilani al-Baghdadi, c'est un grand disciple de Cheikh Abdul Khadir Jilani al-Baghdadi. Hakanu beteke. Karam Mohba kaye ko nyinte tokhla le Cheikh Abdul Khadir la ni munte fang tokhmaleti. Fulanjang anata dindo kotenta ko aba tokhla la kote ke Cheikh Abdul Khadir Jilani. Karam Mohba kaye ko no ko nyim fanam be tokhla la dim folfolo kay ko kila sallallahu alaihi wasallam toxma wala mo membakan safati Bakramba ta ko kate fon toxma bring don sotat mugita tuma minna akay ko sinim toxla no Cheikh Abdul Khadir Jilani wala mo membakan ko tuboti xagnin dingira espace le khafali
Le professeur Bamfa a donné les détails minkono, c'est très important à la lame. Asi abena duna fana koteke, même Karan Safa, même Bakaramba, même Karan Kutubo, il a quelques kilinti, Kanyom Mutatouba kono, abena le duna fana explication. C'était une petite introduction, l'after wonder nekela, et je m'excuse 1000 fois. D'accord. Almuni barajida. Ba wala hatu kumo ni ba fola asahari ngfo. Pasani ha sahari ngfo nin do hitu nyala di isa tala tanto. Alam bali fode ahamun sefe kitabu yon kono akom bemba kara mo ba fenge ahama han kutufolo min bangala kuto wa mukubalati ako fakana aliman akwa keta lonna lati bar lonya nyadi lonna hasiya faqihan lonna minga ala dino fahamu alam balfo de kakata walati. Alain Balfodé, encore une fois, ce qu'il a écrit par rapport à notre aïeul, Bakramba. Il a dit l'un des premiers attributs qu'il a eu, c'est d'être un savant. Mais il y a plusieurs types de savants. C'est un savant qui a eu peur d'Allah. La compréhension, il a eu cette compréhension-là. Kila alayhi salatu wassalam ahamumbange akoman yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi dini. Koni ala la fita khairo kala muhammin kaso mo la fahamu ya dino innala. Quand Allah il veut t'aider, ce qu'il est en train de dire c'est quand Allah il veut t'aider, c'est que la première chose qu'il fait, c'est qu'il te donne la compréhension de la religion, la compréhension de l'islam. A misalo amafuhumo ni ala khairo kala muhammin un des exemples, c'est que si Allah il veut que tu te perdes, c'est que tu n'auras pas cette compréhension-là. Tu n'auras pas cette compréhension de l'islam, de la religion. Et forcément, tu vas te perdre. Ah bon. Barfo le korosiro parce que harmani nya fa moloti la korosiro sambilulu le banga en kono la ntaruso tamin kono la fiqha londo tuba kono la kha fahamu kha jensen ntalla wato kono la ma fo fanna ko tade bar figiya alani alain famadi bakarambaya touba. Il est en train de parler de Alain Famadi Bakarambaya Dougoula. Alain Famadi que tout le monde connaît, un grand spécialiste de fiqh, la jurisprudence islamique. Il a dit, il n'a pas dit ces 50 dernières années. Lui, il a grandi avec Alain Famadi. Ce que Alain Famadi a apporté dans l'islam, a apporté dans la communauté, a apporté à Touba, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Il a aidé pas mal de personnes, beaucoup de personnes, Alain Famadi. Donc, ok, on doit à Bemba. A Flanyo, Dijamono Minkonla, Khata 80 Mahanahabula Hantel Nata, Jontum Belorin Jang, Aloko Jahanga en Kanafili. La deuxième personne qu'il va citer en France ici, dans le pays dans lequel on est, de 1980 à aujourd'hui, a Belorin Sonintilo. C'est une personne qui a fait un combat jour et nuit.
pour que le Djangaya puisse être préservé. Alors qu'on kana go shukula nimmi manka. Pour qu'on ne puisse pas être dans la turpitude et qu'on se perde. C'est dans ce bonheur dans lequel on est aujourd'hui. Qui est cette personne? Alain Banfatouba. Qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est pour ça que dans cette génération, la génération dans laquelle on est, on a eu beaucoup de bonheur. Et on peut remercier Allah. Londo ahamuta ulama akowalaha adafa fana. Il faut savoir que Kalam Robafing, ça a été un grand savant. Ok, ça a été un grand savant. Et qui l'a qui akowalaha adafa karandirola akaha gullo siamanta hadiama ako kano bafinge ako dan na farsa kusyaman na bota abulo ko nala tabita abulo ko nala nam ako wahsyade ni ha me khawariq kanam kutubu ha bange ala kitabu do kon la safo min ko al qamus ko khawariq ni beto sigirin sigi sagilati a folo irhash ala se kaw ko minka anamwe jannabe kan layo moti a fulanyo nin annabe keta nayo moti ala se kaw ko minka yen asabanyo ala habunya ko minke wali yedi o dole mu o ndo dole ko na a dole minti alaha kafiro min alaha doya min la kafiro kan a dole minti anin korte baro anon on dolo namu mba karaw ba finge kemo ha bange namu akaye fatura lumen na ko lumu ulun ataltum motuba al mamot. S'il vous plaît, là il est en train d'expliquer l'histoire un peu. Il a dit le jour où Kalam Bafing il était décédé, c'était lui l'imam de Touba. Le jour où Mfa Kasso est décédé, c'est lui qui l'a remplacé en tant qu'imam. Ce jour-là, ce jour-là, à Touba, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de savants, beaucoup d'érudits. Et tu ne pouvais pas te prétendre imam si vraiment on n'avait pas cette grandeur d'âme. Parce qu'il y avait beaucoup de savants et beaucoup d'érudits. Il était une personne vraiment qui avait beaucoup de soucis en ce qui concernait l'adoration d'Allah. C'était un grand adorateur d'Allah. Tout ce qu'on a dit en ce qui concerne tes ancêtres, il faut que tu prennes une part de cela. Parce que c'est ce qui nous a réunis ici. Il ne faut pas qu'on vienne ici aujourd'hui et on part sans rien avoir, sans avoir pris une part de ce qu'ils ont fait. C'est une personne qui avait beaucoup de soucis en ce qui concernait cela. Il avait un attribut très spécial. Il était vraiment dur en ce qui concernait la loi d'Allah. Il ne rigolait vraiment pas avec ça.
Dans cette partie-là, il faut savoir que Afandi, il était vraiment très étonné en ce qui concernait cet attribut-là. Lundo ahabange nyala. Et il lui a dit un jour, Ako adoho na mu karam kutuboti. Karan Koutoubou, c'est son petit frère. Lorsque tu regardes sa grandeur, sa pureté d'âme, la personne qui pouvait dire ça ce jour-là, c'est que Bakaramba. Il s'est levé, il est parti à la grande maison voir Karan Koutoubou. Il a dit aujourd'hui, je ne veux entendre aucun palabre dans cette maison aujourd'hui. Il veut vraiment entendre aucun palabre. Vraiment rien. Pour que Karan Koutoubou, on va dire, trouve l'apaisement d'apprendre aux enfants la religion d'Allah et d'écrire. C'est une très très bonne attention vis-à-vis de son frère. Parce que Karan Koutoubou, pourquoi justement il a eu cette paix dans le village? Parce qu'il a eu un grand frère digne de ce nom-là. C'est eux qui l'ont aidé. Namo. Le Kalabour et la Bangé, il a dit que c'est une personne qui n'a pas peur de dire la vérité aux gens. Si son père n'était pas, on va dire, Mamadou était mort. Voilà, si n'était pas intercalé entre les deux, lui-même ce serait un roi lui-même. Namo. Sa mère c'était une reine, une princesse. Il y a un autre attribut très spécial, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de pitié vis-à-vis des orphelins. Cette clémence vis-à-vis des orphelins, va dire hein? Voilà, ça commence par ça, sa famille. Bakaramba, faut savoir que en ce qui concerne les malédictions, il maudit personne, absolument personne. Un jour, une personne a été injuste envers lui. Il s'est énervé et il a maudit. Il a lancé une malédiction. Et ce jour-là, il y a un tonnerre, un éclair qui est descendu et a frappé cette personne. Allah n'exauce pas le souhait d'une personne si tu es en porte-à-faux contre lui, avec lui. Un jour, il se rendait à la mosquée. Il a vu une vache qui se rebellait, qui était vraiment en crise devant la mosquée. Il blessait les gens sur la route avec ses cornes. Depuis que la vache, le taureau a vu Bakaramba, il lui a foncé dessus. Il a pris son doigt, il a pointé vers le taureau. À ce moment-là, le tour à la vache, le taureau, il s'est arrêté net. Le taureau, il s'est plus levé, il s'est agenouillé devant lui et à ce moment-là, ils l'ont égorgé.
wolun atal hoke Ce jour-là, c'est Bakaramba qui a fait ça. saibo do bi jenyen ketala bulla Un jour, accompagné du prophète, hein, il a eu la même chose. matayina saibo to wala Il a oublié son nom. abeta hamala ahatala moholo yato batilo moholnya Il marchait un jour et il a vu qu'il y avait un lion qui s'est interposé entre lui et les gens. mometam bisiloto Personne passait. saibo inna tawonya la fota bi ino labo khana jato muta atulfitoma akosila atalanya yabo moholnya. Ce jour-là, son compagnon est venu et il a pris le lion par les oreilles. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Hein. Le compagnon est venu et il a pris le lion par les oreilles et il lui a dit « Crains Allah ». Depuis qu'il a dit ça, le lion s'est apaisé et s'est en allé. L'histoire, justement, le but de ce qu'il est en train de nous dire, c'est vraiment que ces gens-là, ils ont peur d'Allah. Il n'a pas remarqué Fefenti, faut attendre un silence. Namo. Ahala bunya la bambuma, ala karamoto la bambuma, ako kabirin ala fato sutiata. Depuis que la mort, on va dire, s'est approché de lui, il était au seuil de la mort. Ako alla muhajima dorsi bota la si boto. Les grands hommes d'Allah ont rêvé de lui. Nimbulata tuloto, ko alta la bata karo bafin, ko al bata kinife lebo arjanna khayamara adomoda. Ils ont vu que Allah a fait rentrer Kinifé, des plats de riz al-Jannah, au paradis. Et pour lui. Le jour où, le mois où on a rêvé de ça, c'est ce mois-là que Bakramba est décédé. Tout ça, ce sont les miracles que Allah lui a fait. Et comment il a eu cela? Par quoi il a eu cela? Il a fait ce que Allah lui a dit de faire. Les prescriptions. Sallallahu alayhi wa sallam. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Namu. Akom mohamin ni hantal waliyan tani mohamin ngadi min bindana ko kela. Ni ho jahoya kombati de long konni be keloto. Il faut savoir que les érudits, les grands savants d'Allah sont les bien-aimés d'Allah. Et si tu les combats, Allah il te combattra aussi. Waliyan juste monto. Anato fana nyasifanya kuma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya Namu ma takharraba ilayya bi shay'in Namu takharraba ilayya mimma ko tal hadali ka ala jongo mi situ ala fenna minga diay minga siafenti min farle yama. Allah a prescrit dans le Coran qu'il aime la personne qui accomplit ses prescriptions. C'est un exemple, la personne qui prie, qui jeûne. La prescription d'Allah, tant que tu l'as fait, tu te rapproches de plus en plus d'Allah. Et plus tu te rapproches d'Allah par les prières surérogatoires, les œuvres surérogatoires, il t'aimera encore plus. En faisant les œuvres surérogatoires, Allah t'aimera de plus en plus. Et lorsque Allah t'aime, tu deviens ses yeux par lesquels il voit. Tu deviens ses yeux par lesquels tu vois. Il deviendra ton bras par lesquels tu prends. Il deviendra tes jambes par lesquelles tu marches. Allah a promis que cette personne-là, la personne qu'il aime, tout ce qu'il demanderait sera exaucé. Il le protégera dans toutes choses.
C'est par ça, par l'amour d'Allah, qu'il a eu ça. mbawoto mbe min fo laaliyen wol jota ala hakkata fismanteya o hero wa continue. Donc c'est le conseil qu'il est en train de vous donner. Mbemba si le monde joki, Rabbi na ujoki. Il y a si le monde jarandien. Nkana bokan. Mohobadinya le joti. Wole mu mohobadinyati. Mbe here fisto bi kwa tuba. Mo siama hakili mabi nta dorontere bebe nyaboron jolu fe bebe kawaron jolu ma Allah khabilo. Aujourd'hui à Touba, il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés par le Rabbi le Bakarambaya. Munda benga mimbije nyomuto mimbije. Pourquoi? Parce que il y a de l'entente, il y a de l'amour. Il y a des gens aujourd'hui qui sont de son groupe à lui. La place qu'ils ont dans son groupe, eux-mêmes ils sont au courant de cela. Donc à ce moment précis, écoutez justement vos parents et vos grands-parents. Allah il pardonne celui qui pardonne à ses parents. Et le parent qui pardonne à ses enfants. Allah se met en colère lorsque l'enfant, le fils, ne respecte pas ses parents. Un jour, une personne a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait partir en guerre. Il lui a dit, est-ce que tes parents sont là-bas? Il a dit, oui, mes parents sont là-bas. Il a dit, retourne, ne va pas en guerre, retourne auprès de tes parents pour trouver le paradis auprès de tes parents. Tant que ton père et ta mère ils sont encore vivants, le paradis se trouve sur leurs pieds. Un jour, une bonne personne a pleuré pendant longtemps, tout simplement parce que son père et sa mère sont décédés, et à ce moment-là, il a réfléchi, il a pensé que les portes du paradis se sont fermées devant lui. Wallahi, ils sont très heureux. Vous êtes venus avec la religion aujourd'hui. Aujourd'hui, il a dit, c'est rare, vraiment très rare, une telle union, une telle réunion aujourd'hui. Toutes les femmes sont bien habillées, conformément avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit c'est ça être un fils. Amin, amin. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, donc là on a fini la première étape. OK? On va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire manger. Ok, on va manger. Donc Masfoud et son équipe, s'il vous plaît, sortez la salade et le poulet, on va manger. Les gens sont fatigués, ils veulent manger. Voilà, s'il vous plaît. Et Ali Sabari, mbe alay bamfa mba remercier le BTK. À la explication claire tele BTK, a hamim bangé fana abebe la rin londo le kan. Alay Khalifa abi sarala jamala kabe senela sini ben baale babulu 18e ko nga yam fa nimbe wonta kunu abe tula janne fo 5h du matin awa ka jannabe taxla ka hadwa jamaye abe mba hormona barkola fo almunna yimbe wosiala jamano nyinkan bakaramba bonsol fana na dingona mamlo fa almi si noro satabati sonno me kono fom faransi jarbi nyoko kanola alani mbemba bakaramba nin karmo ba na bonsol bela wala mu wassalam mamad khalifa edwa jamaye yo albatame c'est la takalifa bati sara sini annonce le bembulla memba mbalu fode na kotona doholu le doa min bekela le 15 novembre wa annonce le bembulu sini awa salfana salkola be tala tay préparer hita fonyo hoko makono hande awa nse yamfama ça c'est bon voilà et
mbena la continuer la programme male nta question si amane bambul la ja ha posa atol dindingal ma pourquoi wo ko du seke parce que wo sem fana ko to fille ku do ben ko to fille awa fongo li ma nyinin ka won male ku do ba to fana ko to fille to fana na ko to al fana sam ma nyinin ka won ma pourquoi hande voilà o mbena lo mal sai barjani be sila o ma nze conférence programme ni be mutarin bulla nyinan sanga kolla programme ni be mutarin bulu nyinan sanga kolla mbena la do folo alu ya wo ko lo to al ko be fo be sa fahamu sto ma nyame na hande awa wala mo le 25 octobre Kransambula min la doua obekela awa Épinay le 8 novembre Kanfrandi Misirko le 15 novembre groupe Mbalfo des frères wala doua awa le 6 décembre Ala Mustafa Silla no botaje le 13 décembre Jahaba Misirko no botaje le 20 décembre Kindi Akasi a Misirko no botaje le 22 novembre ntoma Ousmane Toubaka Albert le Ousmane Bouharia au fond be bengala le 22 novembre Bagnolé internat la mo mo karandula internat albe halon atun se mo le tagla no Arabie Saoudite Misra atun se mo le tagla no Misra awa bitu ko ba fe fo internat se sto lagne jani mo be tagla fo awa Misra wala mo Egypte ti satare awa e se tagan nya fa na jamano fanka ameke nya ga bati dépense banto to awa e satare bo inconvénient mambum betege wa internat ane o Misir ko abo bengal la le 22 novembre e Bagnolé habela bunyal dunga do handi nyimbe mo godu ko lati ani do afen ko ani ga participer a ko luto nsana dala joki nyato ni mogol masigita assalamu alaikum